ready, we'll go with the presentation. We can make the session more interactive by using these tools. These tools വെച്ചിട്ട് നല്ല interactive ആക്കാം, നമുക്ക് surveys and polls ഒക്കെ create ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു poll ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. So now we will continue with the subject. ഞാനൊന്ന് റെക്കോർഡ് ഇട്ടോട്ടെ. So, in the previous class, we are discussing regarding what are the challenges or what are the issues in designing a distributed system, right? So, we are familiar with what is a distributed system, what are the characteristics of a distributed system, and what are the important applications of distributed system. All these three things we have discussed in detail. Right? Then we have taken two examples. The first one is web search, and the next one is MMOG. We have taken two examples, right? And we have get into the details of that also. Distributed computing എന്താണ്, അതിന്റെ characteristics എന്താണ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി. Now we are discussing regarding what are the issues in designing a distributed system. So, from the example itself, it is clear that designing a distributed system is not an easy task. അല്ലെ, ഒരു distributed system design ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് it is not an easy task. We have to face a number of challenges. So, we will discuss in detail what are the challenges that is faced by the designers in designing a distributed system. So, the major challenges include what? We are having heterogeneity, openness, security, scalability, failure handling, concurrency, and transparency. This we will just discuss. So, designing a distributed system is not at all an easy task. So, we know that if you're designing a distributed system, it is not at all an easy task. What you have to do? You have to design it well. That's very important. We are having a number of challenges we need to face while we are designing this distributed system. അല്ലെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ challenges ഉണ്ട്. So we have to face these challenges. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. We are having heterogeneity, we are having openness, we are having security issues, we are having scalability, we are having failure handling problem, we are having concurrency issues, and we are having transparency. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിസൈൻ അല്ലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ച്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാലഞ്ച് we have taken is nothing but it is heterogeneity. So heterogeneity means what? We can say that in the case of a network, that means in the case of a distributed system, we are having a number of components. അല്ലെ, നമുക്ക് പല കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്, പല റിസോഴ്സുകളുണ്ട്, and all these are located where in different networks and on different computers. നമ്മളുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പല നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ റിസോഴ്സുകൾ പല നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കും, and they are sharing these resources from different networks. These networks are running on different platforms. അല്ലെ, പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലായിരിക്കും, പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പല വെണ്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത്, പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓവറോൾ there is a heterogeneity in everything. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴും ആ ഒരു ഹെറ്ററോജീനിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഹെറ്ററോജീനിറ്റി again is an important design issue. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്കുകൾ വേറെയാണ്, ഹാർഡ്വെയറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ വെൻഡേഴ്സ് അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മേജർ ചലഞ്ചാണ് ഈ ഹെറ്ററോജീനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഹെറ്ററോജീനിറ്റിയെ ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാവിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ മിഡിൽ വെയർ. നമ്മുടെ മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തന്നു. Now, then after that, the second important challenge is the openness of the system. So what do you mean by openness of the system? It is nothing but it's a characteristic that determine
whether the system can be extended and re-implemented in various ways. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുമോ, പുതിയ റിസോഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പുതിയ സർവീസുകൾ അവൈൽ ആക്കാൻ പറ്റുമോ, ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് we call it as openness. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ടൈമിലെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺനെസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം. ഓപ്പൺനെസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്രിയേറ്റ്, then we have to check whether we can extend that system. നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കൂടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുമോ? So that's important. Whether we can re-implement it in some other way. നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. So the openness of a distributed system is determined by how new resource sharing services can be added and it can be made available for use by a variety of clients. ശരിക്കും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാലഞ്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ റിസോഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, പുതിയ റിസോഴ്സുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതിന്റെ സർവീസുകളൊക്കെ വീണ്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that the system is having good openness. നല്ല ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇസ് അഗൈൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺനെസ്. Okay, now we can create this distributed system, the open distributed system, by using heterogeneous hardware and software, possibly from different vendors. നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇത് ഓപ്പൺ ആണ്. ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. അതിനകത്തേക്ക് പുതിയ സർവീസുകളും പുതിയ റിസോഴ്സുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓപ്പൺനെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഓപ്പൺനെസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പല ഹാർഡ്വെയർസ്, നമ്മൾ അവിടെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർസ് ഒന്നുമല്ല, പല യൂസേഴ്സ്, പല ഹാർഡ്വെയർസ്, പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, പല വെൻഡേഴ്സിന്റെ ഹാർഡ്വെയർസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? We will ensure whether the system is open distributed system. Moreover, this open distributed system, it is basically based on the provision of a uniform communication mechanism and published interfaces for access to the shared resource. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഓപ്പൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു യൂണിഫോം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകണം. Moreover, it is having published interfaces for access to shared resources. Shared resource-നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് should have some interfaces also. അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. സോ യു നീഡ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. നമ്മളെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്റർഫേസ് ആരാണ്? സോ വി കൻ സേ ദാറ്റ് കീബോർഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർഫേസ്. അല്ലെ? ബൈ യൂസിംഗ് കീബോർഡ് യു കൻ ഗിവ് സം ഡീറ്റെയിൽസ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. Likewise, in the case of an open distributed system, there should be provision for uniform communication mechanism. Moreover, should have published interface for access to shared resources. അതിന് പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫേസുകൾ ഉണ്ടാകണം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർഡ് റിസോഴ്സിലേക്ക് ആക്സസ്. സോ ദിസ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓപ്പൺനെസ്. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും 2-3 തവണ ഞാൻ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ ലെവൽസ്, പല ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. റൈറ്റ്, വൺസ് അഗൈൻ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. Openness means what? It is nothing but it's an important characteristics of distributed system that determine whether the system can be extended and re-implemented in various ways. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ അതിൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സർവീസുകളുടെ അത് നമുക്ക് റീഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺനെസ് ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു മേജർ ചാലഞ്ച് ആണ് ഈ ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ് ഒരു മേജർ ചലഞ്ചായിട്ട് വരാൻ കാരണം? നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എടുത്താൽ ഒന്നും യൂണിഫോം അല്ല. പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ, പല മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സുകൾ, പല പ്രോട്ടോകോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകൾ, ഇതെല്ലാം ആ ഹെട്രോജിനിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഈ ഓപ്പൺനെസ് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അതൊരു മേജർ ചാലഞ്ച് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, ഈ ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്.
അല്ലെ? നമുക്ക് പുതിയ സർവീസുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് പുതിയ റിസോഴ്സുകളെയും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സർവീസുകളെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ then we can say that the system is a failure, the distributed system is a failure. So the design challenges പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓപ്പൺനെസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. അതുകൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Now the third challenge is the security. അപ്പം ഹെട്രോജിനിറ്റി ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്, അത് മനസ്സിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓപ്പൺനെസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, while designing a distributed system. Now the third thing is security. Security means what? Variety. We have to ensure the security of the resources, alle? We have to ensure the security of the network. We have to ensure the security of the information resources that are available on that distributed system. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഹൗ വി ക്യാൻ എൻഷുർ ദീസ് തിങ്? നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോയിലൊക്കെ പഠിക്കും. വി ആർ ഹാവിംഗ് 3 important terms. The first one is confidentiality, the next one is integrity, and the third one is availability. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദീസ് 3 terms നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 terms എന്ന് പറയുന്നത്? The first one is confidentiality. Confidentiality means what? You are protecting against disclosure to unauthorized individual. നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്, അതിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ആക്സസ് കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്, നമ്മളുടെ റിസോഴ്സ് ആണ്, only authorized persons are allowed to enter the network. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും okay, we are ensuring confidentiality, right? The next term is what we call it as integrity. രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നാണ്. ഇന്റഗ്രിറ്റി means what? We are protect against alterations or corruption. We are protected. We will ensure protection against what? Alterations or corruption. Corruptionും alterationും ഒക്കെ എതിരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അലൗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then availability, that's the third important characteristic. Third എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിലിറ്റി എന്താണ്? സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് വിത്ത് ദ മീൻസ് ടു ആക്സസ് ദ റിസോഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ എൻഷുർ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്? ദീസ് 3 terms you have to consider. നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ ലോഗിൻ ചെയ്യിക്കാവൂ. സോ we have to ensure the confidentiality. The next one is you have to protect against alteration or corruption. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട്, അതിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ആക്സസ് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അത് വേറെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ്സ് the second thing, right? And the third one is availability. Availability in what sense? You have to make sure that എപ്പോഴും, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റന്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആക്ച്വൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഈ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കയറാൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. So these 3 things we have to ensure in the security matters of which one? A distributed computing system. Clear ആവുന്നുണ്ടോ മാധവ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയോ? These 3 terms, confidentiality, integrity as well as availability. ഈ 3 term നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. Anjali Sadashivan. Sir. Okay, are you able to follow? Yes, sir. Okay, Aparna. Sir. Yes, clear ആവുന്നുണ്ടോ അപർണ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്ത് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്? കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ കയറ്റാവൂ, അൺഓതറൈസ്ഡ് ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, then we call it as confidentiality is ensured. Next one is integrity. Integrity means what? You have to protect against alteration or corruption. Unwanted ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കയറി ഫയൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കറപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓൾസോ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവൈലബിലിറ്റി. അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്റന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഏത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം? സിസ്റ്റവും റിസോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇത്രയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും however the security challenges have not yet been fully met. ഈ denial of service attack നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? DOS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറ്റാക്ക്, ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നെറ്റ്വർക്കിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആകത്തേ ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സെർവർ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സെർവറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കുക, നമ്മളെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ണർ, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡിന്റെ പാർട്ണർ
റൈറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലയന്റ് മെഷീൻ ആണ്, നിങ്ങൾ സെർവറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സെർവറിനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സുകളൊന്നും അവൈലബിൾ ആകുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ സർവീസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. then you call it as what? It's a denial of service, DOS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറ്റാക്ക്. അതും സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് മൊബൈൽ. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പലപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്കിലെ ഈ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ 3 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്തെങ്കിലും DOS എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് മൊബൈൽ കോഡാണ്, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് മൊബൈൽ കോഡ്, നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഡിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി, ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് 100% സെക്യൂർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് പഠിച്ചു. ആദ്യത്തെ വൺ ഹെട്രോജിനിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പൺനെസ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി. ഹെട്രോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പണൻസ് ഡൈവേഴ്സ് ആണ്, പലതരം കോമ്പണൻസ്, പല നെറ്റ്വർക്ക്, പല പ്രോട്ടോകോൾ. So that is heterogeneity that will arise again a challenge. Second one is the openness of the system. അതിന് പുതിയ സർവീസുകളും റിസോഴ്സുകളും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ, that's again arises a challenge. The third one is security. We have to ensure the security of information resources in 3 major components. We are having confidentiality, we are having integrity, as well as we are having availability. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്കും മൊബൈൽ കോഡിന്റെയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വി കനോട്ട് എൻഷുർ. അതിനകത്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഫ്ലോസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Now, the fourth important challenge is scalability. Scalability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? So we know that the distributed system can operate effectively and efficiently at many different scales. സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരു 5 കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടും ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരഡൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? Then we can work with 100 computers. 100 computers ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ പാരഡൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡൈമിൽ we can work. ഇനി ഇന്റർനെറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പോസിബിൾ ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പല സ്കെയിൽസ് ആണ്, പല റേഞ്ച് അല്ലെ. ആദ്യം 5 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 100 കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല, billions of computers also we can implement the same. So the scalability is again an important factor. ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുമോ? എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാലും സർവീസുകളും റിസോഴ്സുകളും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യും. സോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കേലബിലിറ്റി. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ സ്കേലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡൈം. സ്കേലബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് 5 കമ്പ്യൂട്ടർ മുതൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, 5 കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗും അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവീസുകളും യൂസർ ഇന്ററാക്ഷനും പോസിബിൾ ആകണം. അങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് we have said that scalability is again another important design issue. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലബിലിറ്റി. Then the design of a scalable distributed system still present the following challenges. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്കേലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, 10 കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, 100 കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ. എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും റിസോഴ്സുകളെ ഉപയോഗിക്കണം, നമുക്ക് റിസോഴ്സുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതിന്റെ സർവീസുകളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്കേലബിൾ ആണ്. സ്കേലബിലിറ്റിനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, സ്കേലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എത്ര ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ 100 കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുന്നു, ആ 100 കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം, എന്റെ തന്നെ ഒരു വർക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഐ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് വാട്ട് ടു സേ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു 3-dimensional ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. സോ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ പോലീസ് ഫോഴ്സ്. പോലീസ് ഫോഴ്സിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പോലീസ് ഫോഴ്സിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാവും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാണ്ടഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവും. വാണ്ടഡ് പേഴ്സൺസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേരള പോലീസിന് അസിസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള പോലീസ്. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എങ്കിൽ സെർവർ അവിടെ ആയിരിക്കും.
എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇതിന്റെ ഓരോ മെഷീൻസ് നമുക്ക് ക്ലയന്റ് ആക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് 10,000, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, 10,000 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കേലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം? ഹൗ മച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വി ആർ ഹാവിംഗ്? ഒരു 10,000 കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെ 10,000 പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിങ് സെർവർ, നമ്മൾ ഒരു 10,005 കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി പുതിയതായിട്ട് 2 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൂടെ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം അവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഒരു പ്രശ്നവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കേലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഈ 10,000 സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ 10 പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൂടെ വന്നാൽ അവിടെയും 10 പുതിയ മെഷീൻസ് വന്നു. അവരും ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ആഡായി ഈ സെയിം റിസോഴ്സുകൾ അവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് അവരും വന്നു. അപ്പോഴും ഇപ്പൊ 10,000 പേര് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ 10,010 പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കേലബിലിറ്റി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കേലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സ്കേലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നല്ല. ബിക്കോസ് that provides, so it will present some major challenges. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, what are the major challenges that is faced in the case of a scalable distributed system? Controlling the cost of physical resources. കൂടുതൽ റിസോഴ്സുകൾ ആടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആകുന്നു. Then controlling the performance loss. നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്. 10,000 ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു, ആ സമയത്തെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ 10,010 ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം, അത് നോക്കണം നമ്മൾ. സോ കൺട്രോളിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ലോസ്. പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ലോസ് ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ പ്രിവെന്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട്. റിസോഴ്സുകൾ റണ്ണിങ് ഔട്ട് ആകരുത് ഒരിക്കലും. You have to prevent the software resources from running out and you have to avoid performance bottleneck. പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന, അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്കേലബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ സ്കേലബിലിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ റിസോഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആവും. So that's again a factor. You have to control the cost of physical resources. Next one is controlling the performance loss. നമുക്ക് ഒരു particular performance അത് നെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ലോസ് നമ്മളൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. അത് പെർഫോമൻസ് ലോസ് വരാതെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം. പിന്നെ പ്രിവെന്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ആകാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ബോട്ടിൽനെക്ക് ഓൾസോ. പെർഫോമൻസിനെ ഹാമ്പർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, പെർഫോമൻസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. സോ ദിസ് വൺ വി കോൾ ബൈ ദ നെയിം ഈസ് സ്കേലബിലിറ്റി. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ. Now the 5th one is failure handling. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല റിസോഴ്സുകളും പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും പല നെറ്റ്വർക്കിലുമാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണന്റ് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരഡിം വർക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ? പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊന്ന് എങ്ങനെയൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? We have to check it. We have to ensure that. So when a fault occurs on hardware or software, programs may produce incorrect results, or that it may stop before they have completed the intended computation. So what you have to do in the case of failures in distributed system, it is actually partial. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫുൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആകാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഫുള്ള് ഫെയിൽ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാം ഫെയിൽ ആകണം. അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോമ്പണൻസോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിസ്റ്റംസോ ഒക്കെ ഫെയിൽ ആകാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെയിലേഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് പാർഷ്യൽ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫെയിലേഴ്സ്. പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതും അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇറ്റ്സ് സംവാട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. വി നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഹാവിംഗ് സോ ആൻഡ് സോ പ്രോബ്ലം, വി ക്യാൻ റെക്ടിഫൈ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മെഷീൻ ആണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിലാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പല നെറ്റ്വർക്കാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അല്ലെ, ചിലപ്പം വേറൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയനിലായിരിക്കും അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം പല പ്രോട്ടോകോൾസിലായിരിക്കും ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫെയിലറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പരിഹരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട്. പോസിബിൾ അല്ല എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടീഡിയസ് ടാസ്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം.
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം പാരഡൈം ഇല്ല, അത് അത്തരത്തില് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് റിസോഴ്സസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പല ലൊക്കേഷൻസിലും പല എൻവയോൺമെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വേറൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫീൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് that will affect the performance of the distributed system. Distributed systemത്തിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, അത് ഓവറോൾ സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനെ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. സോ വി ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഫെയിലിയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെക്കാനിസം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഫെയിലിയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡൈമിലാണ് നമ്മൾ പല ഫെയിലിയർ handling mechanism. The first one is detecting failures. So detecting failures means what? You can detect that failures and it can be resolved. Failure ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ failure എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് and you can resolve that failure also. ആ failure-നെ നിങ്ങൾക്ക് correct ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay, that kind of failure we call by the name as detecting failures. The next one is masking failures. അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് masking failures എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസ്കിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിവിയർ അല്ല. ആ ഫെയിലിയർ അത് സിസ്റ്റം അത് ഒരു കോമ്പണന്റ് ഫെയിൽ ആയി, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഓവറോൾ സിസ്റ്റത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാസ്കിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സം ഫെയിലിയേഴ്സ് that have been detected can be hidden or made less severe. അതിനെ നമുക്ക് ഹിഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ വലിയ തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay, it is less severe one. We can leave that. So that can be called by the name as masking failures. Next one is tolerating failures. Tolerating failures എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഫെയിലർ occur ചെയ്യും, right? So the system can be designed in such a way that some failures to extent can be tolerated. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഫെയിലർ ആണ്, പക്ഷെ ആ ഫെയിലറിനെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ we call it as tolerating failures. And next and the most important one is recovery from failures. Once a failure occurs, ഒരു ഫെയിലർ ഒക്കർ ചെയ്താൽ ആ ഫെയിലർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുക, പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഫെയിലർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? ദെൻ ഈ ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പല കോമ്പണൻസ്, പല റിസോഴ്സുകൾ പല നെറ്റ്വർക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. കണ്ടെത്തി അതിനെ പരിഹരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഡിറ്റക്ടിങ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫെയിലർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് ഓൾസോ. അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റി. ചില ഫെയിലിയേഴ്സ് മാസ്കിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു. മാസ്കിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഫെയിലിയർ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹിഡൻ ആണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് വലിയ ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ, അത് കാരണം വലിയ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം we call it as a masking. ആ ഫെയിലിയർ നമുക്കൊന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യാം, തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഹിഡൻ ആക്കി. ഇനി ടോളറേറ്റിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന തരത്തിലെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഒക്കർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, the system will run. ആ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ we call it as what? It's a tolerating failures. So the system is designed in such a way that some failures to an extent can be tolerated. അതായത് ഒരു പരിധി വരെ ആ ഫെയിലറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, സിസ്റ്റത്തിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും it is tolerating failures. And the last one is recovery from failures. ഈ റിക്കവറി ഫ്രം ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫെയിലർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെയിലർ ഒക്കർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഏത് മോഡിലായിരുന്നോ സിസ്റ്റം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും വേണം, ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും. We call it as a rollback process. It's a rollback process after a severe crash. So that's again important in the case of distributed system. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം in the case of which one? Failure. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മൊബീൻ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. പേര് വിളിച്ചവരും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. യെസ് മൊബീൻ, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ ഫോൺ? സോ യു ഹാവിംഗ് മൈക്ക് ഇഷ്യൂ. ഞാനൊരു മൈക്ക് മൊബീന് മേടിച്ചു കോൾ ക്യാമ്പസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ശരി, സംബഡി എൽസ്? I will call. Adil, can you please unmute the phone? Adil, unmute ചെയ്തേ Adil. Yes, Adil. Good morning. Good morning, sir.
ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സിലെ കുറെ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ഹെട്രോജിനിറ്റി, ഹെട്രോജിനിറ്റി, സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്റഗ്രിറ്റി. ഓക്കെ, അത് സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇന്റഗ്രിറ്റി, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓപ്പൺനെസ്. ഓപ്പൺനെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? തേർഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, എന്റെ സ്ലൈഡിലോട്ട് നോക്കി. ഹാവിംഗ് ഹെട്രോജിനിറ്റി കണ്ടോ? സ്ലൈഡ് കാണാവോ? ഹെട്രോജിനിറ്റി, ഓപ്പൺനെസ്, സെക്യൂരിറ്റി, സെക്യൂരിറ്റി, സ്കേലബിലിറ്റി, ഫെയിലിയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹെട്രോജിനിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം. ഹെട്രോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഹെട്രോജിനിറ്റി ആ ടേം തന്നെ പറയാം. ഹോമോജീനിയസ് ആണ്, ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ്. ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഒരേപോലെ. ഹെട്രോജീനിയസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഡൈവേഴ്സ്. ആ ടേമിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഡൈവേഴ്സ്. പലതരം നെറ്റ്വർക്കുകൾ, പല നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സുകൾ, പല കോൺഫറൻസ്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആർക്കൊരു ചലഞ്ച് ആണ്? നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് ചലഞ്ച് ആണ്. ഓക്കെ, അത് now I'm moving to Anto. Alex, Anto, please unmute. Anto. Sir. Anto, good morning. Good morning, sir. Anto, openness എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ആന്റോ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? What is openness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Restrictions ഒക്കെ. ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? പുതിയ റിസോഴ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, പുതിയ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ ആന്റോ? അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ചുകൂടെ റിസോഴ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ റിസോഴ്സുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുകയും വേണം. സോ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വി കോൾ ബൈ ദി നെയിം ഈസ് ഓപ്പൺനെസ്. ആണോ? ഓക്കെ. സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആന്റോ? സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവൽ ഓഫ് ആക്സസ് അതൊക്കെ ഇല്ലേ? യെസ്, കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ആരൊക്കെ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണം, ആർക്കൊക്കെ ഈ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കണം, ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് എല്ലാ സമയത്തും ഈ റിസോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഓക്കെ, that we call by the name as security. Good. Akshara. Okay, thank you. Akshara, can you please unmute Akshara? Akshara Ranjit. Yes, sir. Sir, hello. Okay, Akshara. Yes, Akshara. Good morning. So what do you mean by failures? Failure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ അക്ഷര തന്നെ എക്സാമിന് പറയുന്നു പാസ്സായി, ഫെയിലായി. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻ? ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല, പ്രോപ്പറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നു അല്ലെ? ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെയിലിയർ അല്ലെ? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ്? പലതരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയർ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട പലതരം ഫെയിലിയേഴ്സ്? Detecting failures, masking failures. Detecting failures, masking failures. Tolerating failures, recovery from failures. Okay, recovery from failures. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ okay. അക്ഷര, you can unmute. Sorry, you can mute now. Right. ഇനി ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പോളിസി എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ അത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതുമോ ബുക്കിനകത്തോട്ട്, അതോ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കും? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് PPTs അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അയച്ചിട്ടുണ്ട്, PDF അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പോളിസി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് എഴുതുവാണോ? നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതും? അതല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുകയാണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പോളിസി? പ്രിന്റ് എടുക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയായി? ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്? അർജുൻ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്, അത് എന്ത് വായിക്കൊള്ളട്ടെ, എനിക്കൊരു പരാതിയുമില്ല. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാണണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് പ്രിന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ മോഡ്യൂളിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരും? ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് നോട്ട്സ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ നോട്ട്സ് ഓൾറെഡി തന്നെ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ നോട്ട് തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ നോട്ട് ഓൺ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നോട്ട് എടുക്കണം. ആ നോട്ടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്ത് ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കൂടി വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് തറവാകും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇനി ഞാൻ നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല, ഇനി എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ നോ പ്രോബ്ലം. ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ നോക്കി ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ബൈ യുവർ ഓൺ. എവിടെയെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എനിവേ ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി അവൈലബിൾ വിത്ത് യു. അതിനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല, മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. Okay, thank you. We will continue. So, heterogeneity പറഞ്ഞു, openness പറഞ്ഞു, security പറഞ്ഞു, scalability പറഞ്ഞു, failure to handling പറഞ്ഞു. So, these are the major. The next important design issue is concurrency. അടുത്ത important ആയിട്ടുള്ള design issue എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? Concurrency എന്ന് പറയുന്നത്. So, what is concurrency? We can say that in the case of a distributed system, the resources, the components that are used by more than one users at the same time. അല്ലെ, കൺകറന്റ് ആയിട്ട് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പല ക്ലയന്റുകളും ഒരേ റിസോഴ്സുകളെ ഷെയറിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മൾ ആ കൺകറൻസി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചത്. വി ഹാവ് സ്റ്റഡി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൺകറൻസി ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ ഈ കൺകറൻസി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഒരു മേജർ ചാലഞ്ച് ആണ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡിമിലെ ഒരു മേജർ ചാലഞ്ച് ആണ്. അതായത് ബോത്ത് സർവീസസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് that is provide resources that can be shared by clients in a distributed system. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് പല ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ പല ക്ലയൻസും പല റിസോഴ്സുകളും പല കോമ്പണൻസിനെയും ഷെയർഡ് മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. That's very important, and that term we call by the name is concurrency. That means possibility that several clients will attempt to access a shared resource at the same time. ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ റിസോഴ്സുകളെ ഒന്നിലധികം ക്ലയൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അടുത്ത ആളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിലേ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേം വി കോൾ ബൈ ദി നെയിം ആസ് കൺകറൻസി. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? കൺകറൻസി. നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഇത് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റഡി ഡേറ്റാബേസ്, റൈറ്റ്? ഡേറ്റാബേസിൽ നിങ്ങൾ കൺകറൻസി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? What is ACID properties? ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞേ? അയ്യോ, nobody knows. Sir, atomicity, consistency, isolation, durability. Yes. സ്ഥിരം പറയാം. Who is this? Madhav. മാധവ് മാത്രമേ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മക്കളെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓർക്കാതിരിക്കരുത്. ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DBMSന്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച് അറിയേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആസിഡ്. കാരണം നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ഒരു ക്വറി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ലെവൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ 1 or 2 questions. ഇഫ് യു ആസ്ക് യു റിഗാർഡിംഗ് നോർമലൈസേഷൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കോ 1NF ആണോ 2NF ആണോ 3NF ആണോ നിങ്ങളത് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാം DBMS. ഈ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ചാടി പറയേണ്ടതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ബിക്കോസ് ദീസ് ത്രീ അത് നമ്മൾ അത്ര അത്യാവശ്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊന്നും ആരും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, നിങ്ങളിപ്പോ ഇൻഫോസിസിലൊക്കെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക, ബാംഗ്ലൂർ DC-യിലൊക്കെ വി ആർ ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടും. ആ ട്രെയിനിങ് ടൈമിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വരീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ നോർമൽ ക്വറി അല്ല, സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം, ഇന്ന ഫീൽഡ്സ് അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും ഏതാണ്? ജോയിൻ ക്വരീസ്, ഇന്നർ ക്വരിയിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഓർക്കണം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ക്യാമ്പസ് കണക്റ്റിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു, ഇൻഫോസിസിന്റെ ക്യാമ്പസ് കണക്റ്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരു പാസ്റ്റ് 9 years ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോറോവർ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ DC-യിൽ പോലും കുറെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറെ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോസിസ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ട്രെയിനിങ് ഫ്രം ഇൻഫോസിസ് പീപ്പിൾ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാനിത് കണ്ടതാ. നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ കിടന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കാണാം. കൊറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി, റൈറ്റ്? സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം
പക്ഷെ ആ ക്ലബ് നിങ്ങളുടെ ആ ഡേറ്റാബേസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാൻ നല്ല ബേസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്, നോർമലൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ നല്ല തറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ. റൈറ്റ്, നൗ വി വിൽ ചെക്ക് the next and the final design issue, that is transparency. നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. we call it as transparency. so transparent എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വാക്കിന്റെ മീനിങ്? ട്രാൻസ്പെയറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സിമ്പിൾ. ട്രാൻസ്പെയറന്റ് നമ്മൾ കേട്ടു, ഒപ്പേക്ക് ആണ്, ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആണ്, ഒപ്പേക്ക് ആണ്, ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് നിങ്ങളുടെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ? ആളൊരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല, എവറിത്തിങ് ഈസ് നത്തിങ് ടു ഹൈഡ് അല്ലെ? സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ നോർമൽ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സോ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ് their own system. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു മാധവിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുനിന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ മാധവിന് അറിയുന്നില്ല, മാധവ് അറിയുന്നതേ ഇല്ല. ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോയി സെർവറിൽ നിന്നാണ് ഈ പല സെർവറിൽ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടന്റിനെ ഫിച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മാധവിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളത്. മാധവ് കൊടുക്കുന്നു, മാധവിന്റെ റിപ്ലൈ. അപ്പൊ മാധവിന്റെ വിചാരം എന്താണ്? മാധവിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് മാധവിന്റെ ഫീലിംഗ് അല്ലെ? സോ വി കൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സംവോട്ട് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്ഷൻ അല്ലെ? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോമ്പണന്റ്സ് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ്. വി ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എ സിസ്റ്റം അല്ലെ? ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ബിലോങ്ങിങ് ടു മീ. മാധവന്റെ വിചാരം എന്താ? എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫീലിംഗ് ടു thousands of users in the distributed system. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് യൂസേഴ്സും അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് വൺ വി കോൾ ബൈ ദ നെയിം as transparency. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയും. It is nothing but it's a concealment from the user and the application programmer of the separation of components in a distributed system. So the thing is that the system is perceived as a whole rather than as a collection of independent components. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അതിന് 7 മേജർ കോമ്പണന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വല്ലതും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം കൂടെ ആസ് എ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും. So that property we call by the name as transparency. ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതും ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ there are different kinds of transparency. പലതരത്തിലെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്. So what are the different kinds of transparency? The first one is access transparency. Access transparency എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ enables local and remote resources to be accessed using identical operations. So what it mean? നമുക്ക് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ്. റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? നമ്മളുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലല്ല, വേറെ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള റിസോഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇത് രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. And that one we call by the name as access transparency. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഏതിൻ്റെത്? നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ. ബട്ട് അതിനകത്ത് we are having different categories of transparency. So what are the different categories of transparency we are having? We are having access transparency. Access transparency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? That means both local as well as remote resources can be accessed using identical operation. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗോട് കൂടി തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. So that is important. Next one, location transparency. അടുത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി മീൻസ് what? Enable resources to be accessed without knowledge of their physical or network location. അതിന്റെ ആ ഒരു കോമ്പണന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസോഴ്സിന്റെ ലൊക്കേഷനോ അത് ഫിസിക്കലി എവിടാണെന്നോ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് www.google.com എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ DNS അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ? അവിടെ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് സെർവറിലേക്ക് പോയി കണ്ടന്റിനെ ഫിച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് വല്ലതും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി is again important. So what is location transparency?
In location transparency, it allows resources to be accessed without knowledge of their physical or network location. അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയണ്ട. We can access that resource. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു it is location transparent or location transparency is ensured. സോ അത് ഈ രണ്ടെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതാ. ഈ ആക്സസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി, ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരുപാട് തരമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആസ് വെൽ as ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി. ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കലും റിമോട്ട് ആയിട്ടുമുള്ള റിസോഴ്സുകളെ ഒരേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതായത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നോണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളാം. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ശരി, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഈ ഡ്രൈവിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എസെൻഷ്യൽ. സോ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരേപോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say that it is access transparency is ensured. Similarly, location transparency ഉണ്ട്. പല ലൊക്കേഷൻ, പല നെറ്റ്വർക്കിൽ കിടക്കുന്ന റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിസോഴ്സിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ we can say that it is ensuring location transparency. ഇനി കൺകറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്. കൺകറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി means that enables several processes to operate concurrently using shared resources without interference between them. ഈ കൺകറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുപോലെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വിത്തൗട്ട് ഇന്റർഫിയറിംഗ്. അപ്പൊ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കൺകറൻസി വി കോൾ ബൈ ദ നെയിം ട്രാൻസ്പെറൻസി വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൺകറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി. അപ്പൊ കൺകറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിസോഴ്സുകളെ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ സെവറൽ പ്രോസസ്സുകൾ കൺകറന്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ പരസ്പരം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that concurrency transparency is ensured. ഇനി അടുത്തത് the next one is replication transparency. So what is replication transparency? It's again another kind of transparency that enables multiple instances of resources to be used to increase reliability and performance without the knowledge of the replicas by the user. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇതായിരുന്നു ടൊറന്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേടോ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിയർ ടു പിയർ ടൊറന്റ് യൂസ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്തിനു വേണ്ടി, മ്യൂസിക്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ടൊറന്റ് ആണോ? അതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല, ഞങ്ങൾ മാന്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളല്ല, ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കേട്ടിട്ടില്ല? യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാറേ, ഗെയിം ഒക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം, ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? സീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ ഗേൾസ് ഒക്കെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മതി. അപ്പൊ ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് വേണം. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് യൂസേഴ്സ് അറിയുന്നില്ല ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ റെപ്ലിക്കയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So that kind of a transparency we call by the name as replication transparency. Clear ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? And finally, failure transparency. So failure transparency means that enables the concealment of the fault, allowing users and application programs to complete their task despite the failures of hardware or software. ഒരു ഫെയിലർ ഒക്കർ ചെയ്തു, ആ ഫെയിലറിനെ മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് ഇപ്പോൾ ഉള്ള യൂസേഴ്സ് എന്ത് ടാസ്ക് ആണോ അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. So that sort of a transparency we call by the name as failure transparency. നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു, ഫെയിലർ ട്രാൻസ്പെറൻസി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ട്രാൻസ്പെറൻസി അല്ലെ. ആക്സസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി പറഞ്ഞു, ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി പറഞ്ഞു അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മൾ കൺകറൻസി പറഞ്ഞു, റെപ്ലിക്ക പറഞ്ഞു, ഫെയിലർ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഈസ് മൊബിലിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസി. മൊബിലിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റിലാണ് വി ആർ ഹാവിംഗ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളല്ല, ചിലപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാം. മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ഓൾസോ വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ. അങ്ങനെ ഇത് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളും കൂടിയൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ചിലപ്പോൾ മൂവ്മെന്റിലായിരിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങളിപ്പം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ആക്സസിങ് ഇന്റർനെറ്റ്, യുവർ ഡിവൈസ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ്, റൈറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മൊബിലിറ്റി അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? It doesn't hampers you, right? So that kind of a transparency
we call by the name as mobility transparency. അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കും? You call it as mobility transparency. That allows the movement of resources and clients within a system without affecting the operations of users or programs. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നൊമാഡിക് ആക്സസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ആ ടേംസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഈ മൊബൈൽ ആക്സസ് we call it as nomadic. So അതും പോസിബിൾ ആണ്. മൊബിലിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസി. അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഏതാണ്? പെർഫോമൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. So what is performance transparency? That allow the system to be reconfigured to improve performance as loads vary. ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിസ്റ്റത്തിനെ റീകോൺഫിഗർ ചെയ്ത് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ we call it as performance transparency. ഇത്രയും ട്രാൻസ്പെറൻസി പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഏതാണ്? ആക്സസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി. അതിനെ നമ്മൾ ടുഗദർ ആയിട്ട് ഒരു പേര് പറയും. we call it as network transparency. അതിനെ എന്തെന്നാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്? we call it as network transparency. Okay, so these are the design issues. ഇത്രയും ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ അറിയണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എളുപ്പത്തില്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോജിനിറ്റി. ആദ്യത്തത് ഹെട്രോജിനിറ്റി. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഹെട്രോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില് റിസോഴ്സുകൾ പല ലൊക്കേഷനില്, പല നെറ്റ്വർക്കില്, പല പ്രോട്ടോകോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഹെട്രോജീനിയസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹെട്രോജിനിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം, ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെട്രോജിനിറ്റി ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡിമിലേക്ക് പുതിയ റിസോഴ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റണം. ആ റിസോഴ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ സർവീസുകൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓപ്പൺനെസ്. മൂന്നാമത്തത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചില അറ്റാക്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കോഡ്സിന്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്സിനും അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈവൻ ദോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സെക്യൂരിറ്റി, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇനിയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്. പിന്നെ സ്കേലബിലിറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങി ബില്യൺസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം പുതിയ ഒരു റിസോഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ പുതിയ ഒരു റിസോഴ്സിന്റെ സർവീസ് ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ എന്താണ്, അത് 5 സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 100 സിസ്റ്റത്തിലോ 1000 സിസ്റ്റത്തിലോ പോസിബിൾ ആകണം. സോ ദാറ്റ് ടൈം വി കോൾ ബൈ ദി നെയിം ഓഫ് സ്കേലബിലിറ്റി. ഈ ഫെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആ ഫെയിലറിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഫെയിലർ ഉണ്ട്, ആ ഫെയിലർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കാം. ഫെയിലർ ഉണ്ട്, അത് പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഫെയിലർ ഉണ്ട്, അതിനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ടോളറന്റ് ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, we can go with the task. And finally failure and recovery. ഒരു ഫെയിലർ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, തിരിച്ച് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം. സോ that we call by the name as failure handling. പിന്നെ കൺകറൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എൻഷുർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി, ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലോക്കലായിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്താലും റിമോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്താലും ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. നമ്മളൊരു റിസോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണ്, ഏത് പ്രോട്ടോകോളിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് IP ആണ്, it doesn't bother regarding that. So that one we call by the name as transparency. So these are the design issues. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ is it clear? ശ്രീപ്രസാദ് എന്നെ വിളിച്ചോ? ടൈം ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എത്ര 9:40 ഇല്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്? സോറി 10:40 അല്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്? ഓക്കെ. സോ യുവർ നമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ബേസിക് ആയിരിക്കട്ടെ. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് പറയണേ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണേ. ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഓക്കെ. റോൾ നമ്പർ 1. ഓക്കെ. 2. ഓക്കെ. 3 absent.
Akshara is absent for 3 undo. Okay. Okay. She is absent. Mark in case absent, I take. Okay, I will put it as present. Anjali Sadashivan present. Yes, sir. Okay. Anju Tyagaraj. Anju Tyagaraj. Anto Alex. Present, sir. Okay, present. Aparna D. Present, sir. Aparna Pratap. Aravind, PB Aravind. Sir, present. Okay. RF